Good morning, friends. Today's topic is data curation. We can start the second unit from today. So first point is that data curation. So let's see what is the data curation. Let's set the data aside from the moment and consider the meaning and the activities of clustering. So clustering means what? The collecting the all data related to that subject or concept. That is in the clustering. The traditional use of the word is associated with the collection of artifacts and museum and works of arts in gallery. So we can collect the different kinds of information in the clustering or clearing. More lately, we have started to use the term to describe managed and collection of many kinds of such uh, cured content at a website, cured music, videos available through the streaming services and cured apps through download services. From Wired.com has described Apple's app stored as cured computing. That is, curation is the work of organizing and managing collection of things to meet the need and interest of specific group of people. So we have to satisfied, we have to fulfill the some specific need and requirement of specific organization from the specific group. So that's why we can use the curation of data. Data curation. So we can collect the different kinds of data from the different source, and we can organize, manage the things, the data or information regarding to the specific group of peoples or need requirement using the requirement of specific group of peoples. So collecting the things is only the beginning. Collecting the things is only the beginning. Organizing and managing are the critical elements of curation. Organizing and managing is the main element, main things of the curation, making things easy to find, the understand, and access. So curation of data is making the things easy, understanding the things and accessing the data very easy. It is a main output of data curation. Okay, so collecting thing is only the beginning. So we can collect the data is first step of the curation. After that, we main thing is that organizing and managing the data. uh, Organizing the managing data are critical elements, are the main things of the curation. So when we complete the curation, it is very easy to find out and understand and access the data in your information, from your information. This is the main aim or main thing comes under the curation. So this is the first point of data curation in the second unit. So then we see actual, what is actual data curation. If the curated describes collection of things that are selected and managed to meet the need of specific group, the curation, बोलो
So what is a data curation? If the cured description collection of things that are selected and managed to meet the need of specific group, then cluster data is collection of data that is selected and managed the meets need to the interest of the specific group of people. म्हणजे स्पेसिफिक जसं तुम्हाला म्हटलं की ग्रुपसाठी तुम्हाला काय केलेलं आहे त्यामध्ये स्पेसिफिक ग्रुपच्या लोकांसाठी तर त्यांची जी रिक्वायरमेंट आहे त्यांच्या अनुसार काय केलेलं आहे तर तुम्हाला रिक्वायरमेंट असं तुम्ही डेटा कलेक्ट करणार मॅनेज करणार त्यांना डिस्प्ले करून तुम्ही देणार आहात. हर्षल सोबत ऑनलाईन सर्च कर हाँ DBA administrator job, DBA administrator job in National Bank. Not that the focus here is the database, dataset, file, table, etc. that can be accessed and analyzed. The distinction between collection of data and collection of data set is suitable but significant. म्हणजे डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा हे वेगळी कन्सेप्ट आहे, कलेक्शन ऑफ डेटा सेट ही कन्सेप्ट वेगळी आहे. ठीक आहे. is suitable but significant. एकच आहे पण वेगळे सिग्निफिकन्स त्याचं वेगळं आहे. Data curation then is the work of organizing and managing a collection of data set to meet the need and interest of specific group of people. Essentially, the organizing, managing a collection of data sets to meet the needs and interests ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप. म्हणजे पहिल्यापासून तेच सांगत आहेत ते की तुमचं जे रिक्वायरमेंट आहे नीड आहे ते प्रत्येक स्पेसिफिक ग्रुपच्या अनुसार तुम्हाला डेटा काय करायचा आहे प्रोड्यूस करून त्यांना द्यायचा आहे, कलेक्ट करून त्यांना द्यायचं आहे की त्यांच्या डिसिजन आणि त्यांना अंडरस्टँडिंग सोपवण्यासाठी. कलेक्टिंग डेटा सेट इज ओनली द बिगिनिंग. दॅट इज व्हॉट वी डू when we store the data in data warehouse or data lakes, but organizing and managing are the essence of data curation. डेटा मॅनेज करणे किंवा कलेक्ट करणे हे सगळ्यात महत्त्वाचं पार्ट आहे त्यामध्ये. मेकिंग डेटा सेट इझी टू फाइंड अँड अंडरस्टँड अँड ऍक्सेस इज द पर्पज ऑफ डेटा क्युरेशन. ठीक आहे. मेकिंग डेटा सेट इझी टू फाइंड अँड अंडरस्टँड. तुमचा जो काही डेटा सेट आहे ते सोपा बनवणे. ठीक आहे. डेटा शोधण्यासाठी सोपा बनवणे, नंतर डेटा समजून घेण्यासाठी सोपं जाणे आणि ऍक्सेस करण्यासाठी ह्या सगळ्या पर्पजसाठी तुमचा डेटा बेस सोपा बनणे हे मेन पर्पज कशाचा क्युरेशनचा आहे. डेटा क्युरेशन इज अ मेटा डेटा मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटी अँड डेटा कॅटलॉग आर इसेन्शियल डेटा क्युरेशन टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे. डेटा क्युरेशन इज मेटा डेटा मॅनेजमेंट. मेटा डेटा म्हणजे काय? डेटा अबाउट डेटा. मेटा डेटा म्हणजे काय? डेटा अबाउट डेटा. डेटा बद्दल आणखी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन म्हणजे आपण काय म्हणतो मेटा डेटा असं म्हणतो. ठीक आहे. मेटाडेटा मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटी अँड डेटा कॅटलॉग्स आर इसेन्शियल डेटा क्युरेशन टेक्नॉलॉजी. Data catalogs are rapidly becoming the new gold standard for metadata management, making metadata accessible and informative for non-technical data consumers. म्हणजे जो नॉन टेक्निकल कन्झ्युमर आपला आहे त्याला सुद्धा तो डेटा प्रॉपरली समजला पाहिजे, इन्फॉर्मेशन समजली पाहिजे. त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण काय करणार, डेटा तयार करणार. त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण काय करणार आहे, डेटाबेस तयार करणार आहे, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करणार आहे युजिंग द डेटा क्युरेशन. युजिंग द डेटा क्युरेशन. Who are the data curators? A typical organization has many people doing data curation work with varying degrees of responsibilities and corresponding commitments. म्हणजे कोण डेटा क्युरेटर होऊ शकतो? डेटा क्युरेटर कोण होऊ शकतो? अ टिपिकल ऑर्गनायझेशन हॅज मेनी पीपल्स डुईंग डेटा क्युरेशन. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये भरपूर लोक काय करत असतात, डेटा क्युरेशन करत असतात. वर्क विथ व्हेरीफाईंग डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड करस्पॉन्डिंग टाइम कमिटमेंट्स. म्हणजे वेगवेगळे त्यांचे डिग्रीज असतात, त्यांची जबाबदारी असतात, करस्पॉन्डिंग त्यांना दिलेलं टायमिंग असतं, त्यांचे कमिटमेंट्स असतात. त्या दिलेल्या कमिटमेंट मध्ये तो डेटा त्यांना काय करायचं, प्रोव्हाइड करून अवेलेबल करून द्यायचा असतो. Everyone who works with data has the opportunity to curate by the sharing their knowledge and experience. म्हणजे प्रत्येकाकडे ऑपॉर्च्युनिटी असते, प्रत्येकाकडे चान्स असतो की जो काही त्याचं नॉलेज आहे ते नॉलेज शेअर करून जो डेटा आहे तो डेटा काय करायचा आहे, नॉलेजेबल बनवायचा आहे आणि एक्सप्रेसिव्ह बनवायचा आहे. Crowdsourcing of terrible knowledge is the important part of curation practice. म्हणजे भरपूर लोकांचा डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज त्यामध्ये वापरून तो डेटा आपण क्रिएट करतो आणि हेच मेन प्रॅक्टिस कशाचे, क्युरेशनचे. कोलॅबोरेटिव्ह डेटा मॅनेजमेंट इज अ नेसेसिटी इन द सेल्फ सर्व्हिस वर्ल्ड अँड नॉलेज शेअरिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्रिएटिंग कोलॅबोरेटिव्ह क्लस्टर.
म्हणजे क्लस्टर का बनवायचं, तुमचा जो काही डेटा आहे वेगळ्या पद्धतीने का डिवाइड करायचं की भरपूर लोकांचं नॉलेज त्यामध्ये येईल, भरपूर लोकांची इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये ऍड होईल, भरपूर लोकांचे एक्सपिरियन्स त्यामध्ये आपल्याला मिळेल. त्यामुळे आपला जो काही डेटा सेट आहे तो अधिक आणि अधिक चांगला आणि अधिक चांगला अंडरस्टँडेबल आणि चांगला होईल असं. Curation collaborative will be large in numbers with a modest level of responsibilities and time commitments. काय सांगितलंय, क्युरेशन कोलॅबोरेटर्स विल बी लार्ज इन नंबर विथ मोडेस्ट लेवल. ते भरपूर डेटा असतो कोलॅबोरेटिव्हली आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड टाइम कमिटमेंट्स, त्यामध्ये भरपूर जबाबदारी असतात आणि त्यांना कमिटमेंट्स पण त्यांना द्यावे लागतात. Domain clusters have subject expertise in specific data domains such as customer, product, finance, etc. डोमेन जे क्युरेटर्स असतात ते सब्जेक्ट एक्सपर्ट असतात, म्हणजे त्यांना स्पेसिफिक डोमेन बद्दल इन्फॉर्मेशन असते. म्हणजे फक्त कस्टमर रिलेटेड त्यांना डेटा क्युरेट करता येतं, प्रोडक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलेटेड ते काय करतात, डेटा क्युरेशन करतात, आणि फायनान्स रिलेटेड करतात. असे वेगवेगळे त्यांचे डोमेन्स असतात, त्या डोमेन रिलेटेड त्यांना डेटा क्युरेटिंगचं काम काय केलं असं दिलं जातं. Domain curators record and share the data domain knowledge that helps data analysis to understand the nature of data that they work with. म्हणजे त्यांचे जे डोमेन स्पेसिफिक असल्यामुळं त्यांना त्या फील्ड बद्दल टोटल नॉलेज असतं आणि ते जे नेचर जे आहे ते त्यांना माहित असतं, त्यामुळे ते डिसिजन घेण्यासाठी किंवा डेटा क्युरेटरसाठी हे काय करतात, ते खूप मदतशीर असतात किंवा हेल्पफुल असतात. द नंबर ऑफ डोमेन क्युरेटर्स इज अ sustainability is smaller than the number of collaborative curators with greater level of responsibilities and time consuming. More organizations will have one or very few lead customers who are responsible for monitoring data catalogs content much as wiki moderator manage content. Lead curators have high level of responsibilities for metadata and catalog quality responsibilities that require सस्टेनेबल टाइम कमिटमेंट्स. म्हणजे वेगवेगळे त्यांनी त्यामध्ये दिलेलं आहे की प्रत्येकाला किती वेळ लागणार आहे, काय वेळ लागणार. जेवढे जास्त जबाबदारी असते, मेन जे असतात त्यांना जास्त जबाबदारी असते आणि त्यांना टाइमिंग जास्त असते. नंबर ऑफ पीपल्स काय करतात बघा, कोलॅबोरेटिव्ह क्युरेटर्स मध्ये काय येतं, क्राउड सोर्स ऑफ टेरिबल नॉलेज, ओके, रिव्ह्यू अँड रेटिंग, एव्हरीवन हू वर्क्स विथ डेटा कॅन क्युरेट. डोमेन क्युरेट मध्ये काय होतं, रेकॉर्डिंग अँड शेअरिंग डेटा डोमेन नॉलेज, म्हणजे स्पेसिफिक डोमेन बद्दल नॉलेज तुमचं काय होतं, करेक्ट होतं. म्हणजे कस्टमर बद्दल, प्रोडक्ट बद्दल, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बद्दल अशा पद्धतीने तुम्ही करता. लीड क्युरेटर्स मध्ये काय होतं, मॉडरेटिंग द कॅटलॉग्स अँड इन्शुरिंग मेटा डेटा क्वालिटी. तुमचं जे कॅटलॉग असतं म्हणजे प्रॉपर वेमध्ये तुम्ही ऑर्गनाइज केलं की नाही चेक केलं जातं. आणि इन्शुरिंग मेटा डेटा क्वालिटी, तुमची जो डेटा तुम्ही मेटा डेटा तयार केला, डेटा अबाउट डेटा. So using creating the metadata, it is very essential because everyone can understand your information and knowledge very क्लेवरली, म्हणजे इझिली तुम्ही काय करू शकता ते अंडरस्टँड करू शकता. त्या पद्धतीने तुम्ही काय करता, कॅटलॉग मध्ये तुम्ही काय करता, मेटा डेटा तयार करता. मग मेटा डेटाच म्हणजे काय, डेटा अबाउट डेटा. तुमचा जो काही डेटा आहे तो आणखीन चांगल्या पद्धतीने तुम्ही काय करता, रिप्रेझेंट करता, आणखीन चांगल्या पद्धतीने तुम्ही काय करता, तिथे शेअर करता. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ठीक आहे, तुम्ही त्यामध्ये करू शकता. दिले बघा, डेटा क्युरेटर थ्रू आउट द ऑर्गनायझेशन. And why about data set words? Yeah. If frequently I am asked about the difference between data curators and data set words, are they two names of the same role? दोन्ही एकच नाव आहे, दोन वेगळे एकच रोल आहे पण त्यांची नाव वेगवेगळे आहेत. Can data set words be your data curators? Who do we need both set words and curators? These are good questions that are important when the considering how to find or how to fit data curation into your organization. It is partial for some individual to have both curation and stewardship responsibilities essentially at the level of domain curators. It is important, however, to recognize the curation and set. दिले बघा, डेटा सेटवर्ड्स आणि डेटा क्युरेटर्स मध्ये काय डिफरंट. फोकस, एंटिटीज अँड ॲट्रिब्यूट्स. डेटा क्युरेटर्स काय कॅटेगरीज अँड ॲनालिसिस वरती फोकस करतात. डेटा सेट वर्ड्स मध्ये काय होतं, स्टेप वर्ड्स मध्ये रिलेशनशिप मध्ये फोकस करतात ते, आणि हे डेटा कलेक्शन मध्ये. यामध्ये पहिल्यामध्ये डेटा बेस मध्ये, डेटा सेट मध्ये, डेटा एलिमेंट मध्ये होतं. डेटा क्युरेटर्स मध्ये डेटा पाईपलाईन्स अँड इनलाईन्स मध्ये होतं. गोल्स काय काय असतात बघा,
बिझनेस डेटा रिक्वायरमेंट्स, बिझनेससाठी जो डेटा ते रिक्वायरमेंट्स असतात. अनालिटिकल डेटा रिक्वायरमेंट, अनालिटिकल डेटाचं रिक्वायरमेंट असते. प्रायोरिटीज अँड डेटा रोडमॅप्स, फाइंडिंग डेटा वेन नीडेड. हे काय करतात, प्रायोरिटी आणि डेटाचं रोडमॅप क्रिएट करतात. ते काय करतात, फक्त तुम्हाला डेटा फाइंड आउट, जेव्हा तुम्हाला हवा असेल तेव्हा डेटा तुम्हाला फाइंड आउट करून देतात. डेटा टू बी बिझनेस अलाइनमेंट, डेटा टू व्हॅल्यू अलाइनमेंट. बिझनेस अलाइनमेंटसाठी याचा यूज केला जातो आणि हे कशासाठी, डेटाचं व्हॅल्यू अलाइनमेंटसाठी. Shaping data management policies, tracking data use participants, data quality improvement, data quality evaluation साठी केलं असतं. Security and privacy monitoring, security and privacy policy compliance, data name and definition, description, profile annotation, business and technical metadata, search and select metadata, data to system mapping, and data to user tracking. These are the main difference between data sets and data clusters. The roles of data stewards and data curators are related to somewhat overlapping. Stewards and the clusters working together is a combination that maximize the values of data across all the use case, from the enterprise reporting to analytics and data science. So shifts are the curation are both metadata management activities and data governance rule. Data curation and data cataloging are important elements of modern data governance. They are completely discipline that are both essential in the age of self-service analytics. Okay, so this is all about the data clustering. Data clustering म्हणजे काय बघितलं, सॉरी डेटा क्युरेशन मध्ये काय बघितलं आपण, ठीक आहे, काय यूज करतात ते बघितलं, कशा पद्धतीने काय म्हणतात ते बघितलं, त्यांचं काम काय काय बघितलं, बरोबर आहे, ठीक आहे, त्यांचं वर्कफ्लो बघितलं, ठीक आहे, नंतर हे कन्सेप्ट आपण बघितली आणि त्या दोघीमध्ये डिफरन्स काय काय आपण बघितलेलं आहे त्यामध्ये. So this is all about the data clustering, the curation. ठीक आहे, चालेल. उरलेला पॉइंट आपण जो आहे, तुमचा जो नेक्स्ट पॉइंट आहे ते आपण काय करूया, आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ. ठीक आहे, थँक्यू. अटेंडन्स टाका चॅट बॉक्समध्ये, चॅट बॉक्समध्ये अटेंडन्स टाका. झालं सगळ्यांचं? अटेंडन्स झालं सगळ्यांचं? ओके, थँक्यू.